नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त वेलकम करुच्ची आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आज आम जो डायरी सीरीज सरला जो गोट सीरीज आरंभ करूँ से सीरीज को कंटिन्यू करवा। तो यहाँ आप देखो गोट सेड भितर आम छेली अच्छा जो मैंने पुराना भिडियो देखी जानते हैं गोट फार्मिंग डिटेल्स वीडियो करमनी आप ठीक भाव में गोटे कंस्ट्रक्शन करेंगे सेट कंस्ट्रक्शन करेंगे ब्रीड सिलेक्शन करेंगे आपण एरिया को लेकिन आप लोकालिटी को लेकिन ब्रीड आप सिलेक्शन करेंगे। तापर आम देखिले कि आम बाहर फ्री ग्रेजिंग करने कथा ना भितर स्टॉल फीडिंग करने कथा आउ सी सब भितर डिटेल वीडियो कर सारा आज आम नेक्स्ट वीडियो रही सबू जिते सबू मेडिकेशंस अच्छी वैक्सीनेशंस अच्छी आउ बेसिक मेडिसिन कौन अच्छी न जब बड़ किसी रोग है तो आम केमती आम डिटेक्ट करवा केमती जाना तो सही सब आज वीडियो टॉपिक रहिबो। तो चलते वीडियो को आरंभ करवा। तो फर्स्ट हूँ गोट्र मैंने निश्चिंत भाव में 3टा वैक्सीन अच्छी से वैक्सीन गुड़ा केत दवा गोट आणु आणु आम दवा। तो गोटा आनवर ठीक टाइम कोटा तो गोट आपंकर आनवर ठीक टाइम हूँ खरा दिन खरा दिने आप गोट आणतु सर्वाइवल रेटा सब बेसी हाएस्ट शीत दिन कि वर्षा दिने गोट मानकर इन्फेक्शंस बेसी हुए बाहर सराउंडिंग इन्फेक्शन बेसी हुए। तो गोट मानक वर्षा दिने कि शीत दिने चेष्टा करेंगे न आने जो आणुंट जस्ट शीत सरुव खरा आरंभ हो फेब्रुआरी मार्च सेटा भी बसंत सीजन से टाइम जो आने देखिए आने आउे जो आने एप्रिल मे आड़ को आने भी बहुत भल कारण से जस्ट बसंत ऋतु सरी बसंत रोगर किसी आप डर नापर आने जो छेली सर्वाइव करेंगे आनीपारे ना तो आउ गए बेस्ट टाइम हूँ जस्ट वर्षा सरी शीत आरंभ होगा से अक्टोबर नवेम्बर मास। तो से यही 2टा टाइम मो हिसाब से हूँ बेस्ट टाइम गोटे को आप छेली आने आप फार्म को आज जो छेली को आने थोड़ा चेष्टा करेंगे क्वारंटाइन रखे। क्वारंटाइन तो आप सब जानी कोविड आम से टर्मटा शिखीचे क्वारंटाइन माने कौन ना फास्ट आने अलग रखिए आप छेलीर गोठ सहित मिसेबा ना धर आप 20टा छेली आनले कि 30टा छेली आनले से चांसेस बहुत बेसी अच्छी कि आपड़ से छेली मान भर कहार भी गोटे रोग थी पारे। तो आप जो छेली ग्रुपटा आणुंट सब चेष्टा करेंगे अलग रखिए फास्ट 20-30 दिन मसे के अलग रखिए आंको दूर रखिए तापर आप एक सहित मिसेले छाड़े अलग कथा बट स्टार्टिंग में किसी दिन अलग रखिए सेमती कौन आप जो एक्जिस्टिंग गोट अच्छा जो एक्जिस्टिंग छेली आप फार्म अच्छा रोग डेब ना आ जो बाइचान्स छेली आनी से ग्रुप से गोठ भर किसी रोगिया छेली अच्छा आप जापारना नहीं आसती तो से भितर रहा आपको जो वैक्सीन फैक्सीन मारे से भितर सी तार प्रतिकार हो पार। तो यहाँ हूँ बेसिक आम जाना कि जो आने आम अलग रखा ना मिसिक रखा तापर रहा नेक्स्ट जिन कौन ना आप जो आणु आणु फास्ट 3टा वैक्सीन अच्छी सी हूँ ENT PPR आ गोट पक्ष भाई मैंने जो मतलब पचारे कि बसंत हेल्ले कौन ताकि बसंत हेल्ले करेंगे आपको असुविधा बसंत होगा आगुरी आप गोट पक्सटा प्रिकसन आप मारे हो सारापर आपको बचाटा बहुत ही कष्ट बट हेबा आगुरी जो गोट पक्सटा मारे ताले बसंत हेल्ले भी बंचीज आप गोट सर्वाइवल रेटा टी बेसी थाए आ गोट पक्स पर बसंत हुए कारण गोट पक्स माने वैक्सीनेशन कनसीव रेटा थाए 95% भाया माने 100टारू 95 छेलीटा को हम ना 5टा छेली को निश्चित भाव हम गोट पक्स थे भी हम तो इम्यूनिटी कम थी कि किसी आगुरी अलग किसी रोग थी तथापि बसंत रोग हबार चांसेस थाए। तापर आम जाना तो यही 3टा वैक्सीन को आम केतले देवा। तो आपड़ छेली आणुंट फास्ट आप देदेवे ENT और PPR मिसिक भी वैक्सीन आसे अलग अलग आसे। ENT वैक्सीनटा तो मैंने डोजटा गोटे ही थाए बट आपको 6 मास थे देवा पड़े माने वर्ष 2 थर। PPRटा है से डोज गोटे बाकी आपको वर्ष 2 थर देवा पड़ो। तो यहाँ हूँ बेसिक फास्ट हूँ मेडिकेशन आम जानीगले आउट रहा गोट पक्स। तो ENT PPR टाइम गोट पक्स देवे मिनिमम 15 दिन मसे आप गैप रखिए तापर गोट पक्सटा देवे। गोट पक्सटा आप देवार माने सेमती भी इयरली वैक्सीनेशन गोट पक्सटा देवार गोटे वर्ष पर आप नेक्स्ट वैक्सीनेशन देवे। तो जो आप वैक्सीनेशन दौथे आप से छेली को आइडेंटिफाई करके अलग रखुवे कि आमर यार वैक्सीनेशन आज दिगला या पर नेक्स्ट ईयर आउ ये टाइम देवार अच्छी। तो ताठू बेटर सल्यूशन कौन मुझे कहि सब छेली मान एका तो सब गोटे आप वर्ष गोटे टाइम रखिए रुटीन रखिए एका तो सब छेली को वैक्सीनेशन करुवे सेमती आप मन रखापी सहज हम हिसाब रखा सहज हम कि कौ छेली को टाइम वैक्सीनेशन आप कन्फ्यूज हो कौ छेली को टाइम वैक्सीनेशन दिखाई आप मन रही ना। तो आम जान गोट पक्स ENT PPR से गोट पक्स आ PPRटा हूँ इयरली वैक्सीनेशन जो वर्ष गोटे डोज लगे आ EPRटा हूँ सरी ENTटा हूँ वर्ष को 2टा डोज लगे 6 मास को गोटे। तो ये वैक्सीनेशन तापर रोचे कौन तापर आम कि चिन्हवा ना आम कि बेसिक हूँ झाड़ा हेले आम देवा स्टेटलिन बोलस मेडिसिनटा दिज्व झाड़ा आम चिन्हवा केमती झाड़ार फास्ट लक्षण हूँ फास्ट गोबर टाइप फास्ट तो नेंडीटा ठीक अच्छे जो गोबर टाइप आप छेली बाहर झाड़ा बाहर
ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ଝାଡ଼ା ମାନେ କିଛି ରୋଗ ଆଡ଼କୁ ସେ ମାନେ ଗତି କଲାଣି। ଗୋବର ଭଳି ଆପଣ ଦେଖିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ସେ ଛେଳିକୁ କରନ୍ତୁ, ସେ ଛେଳିକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ, ଅଲଗା ରଖିକି ତାକୁ ଝାଡ଼ା ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ାର ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବି ଅଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କାମ ଦେବ, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କାମ ଦେବ। ଆଉ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍କୁ ଖୁଆଇବାଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ଥାଏ। ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ବେଟର୍। ବାକି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଡାକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନର୍ମାଲ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆଣିକି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ କେଉଁ ବି ଚାଷୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାର ଅଛି, ବେକ ପାଖରେ ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଟିକେ ହାଲକା ନଲେଜ୍ ଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ କରିଦେଇପାରିବେ। ବେକ ପାଖରେ କେଉଁ ବି ଭେନ୍ ଦେବେ ନାହିଁ, ଭେନ୍ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ବେକ ପାଖରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଯେଉଁଠି ଜଷ୍ଟ ଦେହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେ ପାଖରେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାରିପାରିବେ। ଆଉ ଝାଡ଼ାର ଡୋଜ୍ଟା ଥାଏ 3 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଡୋଜ୍ଟା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ବି ଛେଳିର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ, ତାମାନେ କେମିତି ଥାଏ ଝାଡ଼ା ରୋଗର ସେମାନେ ଗତି କେମିତି କରନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଗୋବର ଭଳିଆ ଝାଡ଼ା ହେବ, ଫାଷ୍ଟ 3-4 ଦିନ। ତାପରେ ଟିକେ ପାଣିଆ ଭଳିଆ ହେବ, ତାପରେ ପୁରା ପାଣିଆ ହେବ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଛେଳି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯଦି ପୁରା ପାଣିଆ ହେଉଛି ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋବର ଫୋବର ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ଛେଳିକୁ ଧରିବେ କି ବୋଦାକୁ ଧରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ ତାକୁ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ମାରିବେ, ଡୋଜ୍ କରିବେ। 3 ଦିନ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାରିବାର ଅଛି, 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ। ଅର୍ କିଛି କେସ୍ରେ ଯଦି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି 36 ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ, 40 ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ଦେଲେ ବି ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କରିବେ। ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବୋଲି କରିଦେବେନି। ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଡୋଜ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଛେଳିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ଡୋଜ୍ ଥାଏ। ତ କେଉଁ ଛେଳି କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି ସେଇଟା ଡକ୍ଟର ଭଳି କହିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିବ କିଛି ହେଉଥିବ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଡକ୍ଟର ପଠାଇଦେବେ। ଡକ୍ଟର ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବେ କି ଆର ଏମିତି ଦେବାର ଅଛି, ସେମିତି ଦେବାର ଅଛି। ତ ଇଏ ରହିଲା ଝାଡ଼ା ଷ୍ଟେଟଲିନ୍ ବୋଲସ୍ ଉପରେ। ତାପରେ ମେନ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ରୋଗ ହେଉ, ଛେଳିର ମେଜର 2ଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 2ଟା ମେଜର ତାମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ ପାରାସିଟାମଲ୍। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସେମିତି ଦୁନିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସେ, ଓଫ୍ଲାକ୍ସିନ୍ ଆସେ, ଏଣ୍ଡୋଫ୍ଲକ୍ସିନ୍ ଆସେ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ପାରାସିଟାମଲ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ପାରାସିଟାମଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବି ଅଛି। ବାକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭଲ କାମ ଦେବ, ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରା IM ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ କାମ ଦେବ। ସେଇଟା ହେଇతే ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାରାସିଟାମଲ୍ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭଲ ତୁରନ୍ତ କାମ ଦେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବି ଛେଳିକୁ ବସନ୍ତ ହେଇଛି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଗୋଟେ ହିଁ ତାମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ନା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟ୍ ପକ୍ସଟା ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାନେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତାକୁ 3 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ତ ଗୋଟ୍ ପକ୍ସର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ଗୋଟ୍ ପକ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିବେ, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ କି ଦେବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ କି, ପାଣି ଟିକେ ଭଲ କି ପିଇବ। ଆମର ବସନ୍ତ ହେଇଥିଲା କେତେଟା ଛେଳିକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରେଇଦେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଆମର ବସନ୍ତ ରୋଗ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସବୁ ବସନ୍ତ ଭଳିଆ ବାହାରେ, ମୁହଁରେ ବାହାରେ, ନାକରେ ବାହାରେ, ପାଟିରେ ବାହାରେ, ଦେହ ସାରା ବାହାରେ। ଦେହ ସାରାଟା ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଠି କିଛି କରିପାରିବେନି। ବାକି ମୁହଁରେ ପାଟିରେ ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ କ'ଣ, ପଟାସ୍ ପାଣି କରିବେ। ପଟାସ୍ ପାଉଡ଼ର ମିଳେ, ସେଟା ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ଗୋଟେ ତୁଳା ରଖିବେ, ଗୋଟେ କାଠିରେ ହେଉ ଗୋଟେ କଇଞ୍ଚିରେ ହେଉ ତୁଳାକୁ ରଖିବେ। ପୁରା ପାଟି ସାରା ନାକ ସାରା ଘଷି ଆଣିବେ। ପାଟି ନାକ ଯେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ମୁହଁରେ ଯେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ ସବୁ ଘଷି ଦେବେ। ପାଟି ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜୀଭ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାରିଥିବ ଦାନା ବାହାରିଥିବ ସେଇଟା ସବୁ କମିଯିବ କିଛି ଦିନରେ, ମାନେ ତୁରନ୍ତ କମିବନି, 4-5 ଦିନରେ କମିଯିବ। ତାର ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଘଷିଲେ କମିଯିବ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ପଟାସ୍ ପାଣିରେ ଘଷିବେ। 3 ଦିନ ତାକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତାକୁ 3 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତାପରେ ତା ସହିତ ଗୋଟ୍ ପକ୍ସ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେବେ। ସେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି କଲେ, ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଭଲକି ଦେବେ, ପାଣିରେ ORS ପାଣି ମିଶିକି ଦେବେ। ରେଗୁଲାରଲି ଏ ଜିନିଷଟା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 20 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଛେଳିର ଗୋଟ୍ ପକ୍ସଟା କମିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ଧରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାକୁ ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ ଗୋଟେ ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ମିଟ୍ ଫିଟ୍ ଦୋକାନ, ମାଂସ ଦୋକାନ, ଏଇଟା ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଟ ଜିନିଷ, ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ଧରିଲେ, 1-2ଟା ମୁହଁରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଅଛି ଛୁଟଉଥିବ କିମ୍ବା ଦେହରେ ବାହାରିଥିବ, ତା ବେକରେ ବାହାରିବ, ବେକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଛେଳିର ଆପଣ ଜ୍ୱର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କାନ ତଳଟା ଧରିବେ, କାନ ତଳଟା ଗରମ ଥିବ ତାଙ୍କର, ଯଦି ଜାଣିଯିବେ କି ତା ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ତାପରେ ଜ୍ୱର ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ ପାରାସିଟାମଲ୍, ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ। ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ଏବେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ ପାରାସିଟାମଲ୍ ରଖିବେ। ତା ସହିତ ରଖିବେ ପଟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍। ତା ସହିତ କ'ଣ ରଖିବେ ନା କିଛି ORS ପାଣି ରଖିବେ, ମାନେ ORS ପାଉଡ଼ର, କିଛି କାଲସିୟମ୍ ପାଉଡ଼ର ରଖିବେ। ଏଇସବୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ବି ସେଇଟା ରଖିଛୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମିଲ୍କ ଫିଡ଼ିଂ ବୋଟଲ୍ ରଖିପାରିବେ। ଛୁଆଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛେଳି କ'ଣ ଥାଏ, ଛୁଆମାନେ ସେଠି କ୍ଷୀର ପିଆନ୍ତିନି, ତ ଆପଣ ସେଇ ପାଇଁ ମିଲ୍କ ଫିଡ଼ିଂ ବୋଟଲ୍ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଈ କ୍ଷୀର ହେଉ କି ଛେଳି କ୍ଷୀର ହେଉ, ଯଦି ଦୁହିଁକି ଆପଣ ପିଇ ପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ବି ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ରେଟ୍ ତାଙ୍କ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଦାନା ଫାନା ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କଥା, ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ମେଡ଼ିକେସନ୍। ଯେଉଁ ବି ଛେଳି ରୋଗ ହେଉ, ଆପଣ ପାରାସିଟାମଲ୍, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ତାକୁ କଭର୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟ୍ ପକ୍ସ, ENT, PPR ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ କଭର୍ କରିଲେ, ଛେଳି ରୋଗର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ହି କମ୍, ବହୁତ ହି ଲୋ। ତାପରେ କିଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଈ ସେଠୁ ବାହାରିଗଲାଣି। ମୁଁ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗାଈ ବାହାରିଗଲାଣି। କିଛି ଆମ ଗଛ ରଖା ହେଇଛି, ସେ ଗାଈ ବାହାରିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଗାଈ ସେ ତା'ର
ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି। ପଘା ବାହାରିଗଲେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ 38 ନା ସେ ଗାଈ ବାହାରି ଯାଇଛି, ସେ ଗାଈ ବାହାରିକି ସେ ତା ମଜାମସ୍ତି ସେ ବୁଲୁଛି। ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ବି କେମିତି ଗାଈ ଆମର ବାହାରିଲା ମାନେ ସେ ମଜାମସ୍ତି ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ସବୁ ଖେଳନ୍ତି। ସେଠି ଯେହେତୁ ଗଛ ରଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଏଇନା ଛଡ଼ା ହେଉନି, ସେ ଗଛ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆକୁ। ଆମ ପୋଖରୀ ବି ପାଣି ହେଇଗଲାଣି, ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆମ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଭଲରେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓଆରଏସ୍ ପାଣି ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ତାଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟା ଭଲକି ରଖିବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି। ହାତରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସବୁବେଳେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ ପାରାସିଟାମଲ୍ ରଖୁଥିବେ, ତା ସହିତ ପଟାସ୍ ପାଣି କିଛି ପଟାସ୍ ପାଉଡ଼ର କିଛି ରଖୁଥିବେ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ, ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଓର୍ ଫର୍ମୁଲା। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟିକେ ବାଉଁଶ ପକାଇଦେବେ, ସେମାନେ ଓଦାରେ ବସାଇବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ଆକୁ ଭିଜେଇବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ। ତ এই গোট সিরিজକୁ ଏଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଗୋଟ୍ ସିରିଜକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ମୁଁ ନା କିଛି ଦିନ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗିଂ ଆସିବ, ଆମ ଫାର୍ମର କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ବ୍ଲଗ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭୂମିକମ୍ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ହେଉ କି ମହୁମାଛି ଉପରେ ହେଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ସିରିଜ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।